وکیل بدل چکے ہیں، رت بدلنے والی ہے. بہتر ہے اے پی سی بلائے، الیکشن کرے اور دال فی عین ہو جائے. 1 روپے کا بھی حساب موجود نہیں ہے. مختلف جماعتوں کے جو لوٹے ہیں ان پہ مشتمل یہ چوں چوں کا مربع ہے. سال بھی نیا ہے، بینچ بھی نیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جھوٹ پرانا ہے. غیر مصدقہ دستاویز اور ردی میں کوئی فرق نہیں. بہترین آج کلا بازی ماری، اپنا ثبوت دیا کلا بازی خان ہونے کا. آج کہتے ہیں جی ہمارا کام تو صرف الزام لگانا ہے، ہمارا کام تو ہے نہیں ثبوت دینا. مسلم لیگ نون کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی قیادت کی تبدیلی کا سوچے. وزیر اعظم صاحب کو عدالت میں طلب کیا جائے گا. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. ناظرین، مصر اور ٹیونس ماضی قریب میں غالباً 6 سال پہلے جس وقت انقلاب سے گزر رہے تھے، عین اسی وقت کرغزستان میں بھی صدر کرمن بیک باکییف کو بھی ایک منفرد انقلاب کا سامنا تھا. کرگز شہریوں نے صدر کرمن بیک کی کرپشن کے خلاف ابھی کرپشن ختم کرو کا نعرہ لگاتے ہوئے صدارتی محل کا محاصرہ کیا تو سرکاری سیکیورٹی نے 40 شہریوں کی لاشیں گرا دیں اور اس بہتے لہو کے سامنے مطلق العنان صدر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. حکومت تو بہرحال ہاتھ سے گئی ہی گئی. جان بچانے کے لیے صدر جو ہیں وہ بیلاروس اور اس کا بیٹا جو ان کے ساتھ رول کر رہا تھا میکسم باکییف لنڈن میں جا چھپا. کرغزستان میں صدر کے اس بیٹے پر مقدمہ چلا اور اسے اقدام قتل، خرد برد اور بدعنوانی کے جرم میں 25 سال قید ہو گئی. لیکن کہانی کا دوسرا رخ بڑا دلچسپ اور فکر انگیز ہے. نیو یارک ٹائمز میں جرنلسٹ بین جوڈا نے اس واقعے کو تحریر کرتے ہوئے لکھا کہ کرپشن اور بدعنوانی کے جرم میں یہ سزا یافتہ میکسم باکییف ملک سے فرار ہوا اور لنڈن میں ایک لگژوریس پرتعیش حویلی میں رہائش پذیر ہو گیا. اب اس حویلی کی مالیت $4.3 ملین تھی. صحافی اس حویلی کا سراغ لگانے کے لیے نکلا تو لنڈن کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے انفرادی کیسز کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا. یہ حویلی کیسے خریدی گئی، یہ رقم کہاں سے آئی، یہ کیسے منتقل ہوئی، ان سوالات کی کھوج لگاتے صحافی کے اس وقت 14 طبق روشن ہو گئے کہ جب گلوبل وٹنس نامی ایک گروپ کی تحقیقات میں یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے لنڈن لائی گئی اور اس سے آف شور کمپنی خریدی گئی. صحافی کہتا ہے کہ میں نے اس آف شور کمپنی کی تفصیلات تلاشنے کی کوشش کی مگر میں اس کمپنی کا سر تلاش سکا نہ ہی پیر کا کھوج لگا سکا. یہ کھوج لگاتا بھی تو کیسے ناظرین کہ لنڈن کی نیشنل کرائم ایجنسی کے مطابق برطانیہ میں سالانہ $125 بلین کا کالا دھن سفید کیا جاتا ہے. we're talking about autocrats, we're talking about kleptocrats یعنی کہ وہ رولرز جو اپنے ملک کی دولت جو ہے چوری کر کے منی لانڈر کر کے باہر رکھ دیتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا سیف ہیون دنیا کے اندر لنڈن ہے جہاں no questions are asked, money trails nobody can follow, nobody can find out anything. So یہ صرف کرغزستان کی کہانی نہیں، دنیا بھر کے آٹوکریٹس کی، دنیا بھر کے کلیپٹوکریٹس کی کہانی ہے. فرق شاید اتنا ہے کہ یہاں جو کلیپٹوکریٹس ہیں ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا نہیں پڑتا کیونکہ جتنا برطانیہ کا سسٹم ان باتوں کو سپورٹ کرتا ہے اور کور کرتا ہے اتنا ہی پاکستان کے لاز بھی کور دیتے ہیں ایسے اقدامات کو. اب تحریک انصاف کے شریف فیملی پر منی لانڈرنگ اور آف شور کاروبار کے الزامات ہوں یا پھر عدالت میں اٹھتے سوالات، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں. الجھانے والوں نے اس گتھی کو کچھ یوں الجھا دیا ہے کہ منی لانڈرنگ ثابت کرنے کے لیے فروغ کی گئی ملز کی دستاویزات درکار ہیں، پیسے کی منتقلی کی منی ٹریل ثابت کرنی ہے، اب پیسہ جدہ گیا یا قطر یہ ڈیٹرمن کرنا ہے، فلیٹ کب خریدے گئے، اصل مالک کون ہے، الٹیمیٹ بینیفیشل اونر جسے کہا جاتا ہے، قطری خط میں کتنی صداقت ہے اور میاں صاحب کے خطابات میں کتنی سچائی ہے. یہی سوالات آج عدالت عظمیٰ کے سامنے بھی تھے. انگڑائی لیتے موسم میں ملک کی سب سے بڑی عدالت میں تاریخ کے اہم ترین پینامہ مقدمے کی سماعت ہوئی which we call pathetic policy in literature یعنی کہ وہی گرج برس اسلام آباد میں اور کیپٹل میں آج صبح سننے کو ملی جو شاید اندر ریفلیکٹ کر رہی تھی. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے عارف الوی صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں، آج ماہر قانون دان کی حیثیت سے ہمیں جوائن کریں گے. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. نون لیگ کا موقف لینے کے لیے بہرحال مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو پیتھیٹک پالیسی اسائڈس عارف الوی صاحب آپ سے آغاز کروں گی. مجھے بتائیے گا کہ آج پہلی سماعت اثر نو ڈسکشن ہو رہی ہے ہر چیز کی، وکیل تبدیل کر لیے گئے ہیں دوسری سائڈ پہ. آج سب سے بڑی آپ کو بینچ کے حوالے سے اور کوسچننگ کے حوالے سے فرق کیا نظر آیا کمپیئر ٹو پچھلے سال کی سماعت؟ جو میرے خیال سے بینچ اچھی ہے.
आई थिंक द बेंच हैज़ इम्प्रूव्ड इफ एनीथिंग एल्स। मैं समझता हूँ कि बेंच ने जितने सवालात किए वो कुछ जो जजेस पहले के बैठे हुए हैं उन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर किए, जो पहले जिक्र हो चुका था, और जो नए जजेस आए हैं उन्होंने भी सवाल किए। मैं ये समझता हूं कि हमने कोई नए डॉक्यूमेंट्स दिए, एक्चुअली उन डॉक्यूमेंट्स पर इम्प्रूवमेंट है जिनको PMLN ने डिनाई किया था। मोसाक फोंसेका और पनामा पेपर्स के हवाले से हमने 2 ही डॉक्यूमेंट्स रखे थे, बाकी हमने कहा ये सारा एविडेंट है। उन्होंने डिनाई कर दिया था कि ये डॉक्यूमेंट्स फॉल्स हैं। अच्छा, फॉल्स कैसे हैं भाई? जब वो मोसाक फोंसेका खुद इनकार नहीं कर रही उन डॉक्यूमेंट से, कैसे फॉल्स हो सकते हैं? बाहर सूरत उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेइंग दैट मरियम नवाज शरीफ इज द सोल बेनिफिशियल ओनर ऑफ दीज 2 प्रॉपर्टीज। अब किस्सा ये है कि ये 2011 के डॉक्यूमेंट्स हैं, 2011-12 के, और मरियम नवाज के एक डॉक्यूमेंट ये है कि वो 2006 में भी कहती हैं कि 2004 तक के फैसले मैं कर रही हूँ, एंड शी वाज द सोल बेनिफिशियल ओनर। तो दीज आर द न्यू डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर सपोर्टिंग द एग्जिस्टिंग वंस। आज फिर वही जजेस ने वही बात की कि कतरी जो खत है उसका क्या लिंक बनता है, और कतरी ख़त के हवाले से बहस उन्हीं चीज़ों के ऊपर है जो नवाज शरीफ साहब ने दी थी कि जी हमने जो ये जो स्टील मिल बनाई थी उससे पैसा मिला, ये हुआ आप जानती हैं। आई डोंट वांट टू रिपीट एंड वेस्ट टाइम। उसके हवाले से जजेस का यही कहना था कि भाई इसका तो इनको बताना पड़ेगा कि वो पैसा जो लोन राइट ऑफ हुआ वो कहां से आया। तो कुछ ना कुछ ओनर्स ऑफ प्रूफ, देखो इसमें बड़ी बड़ी डिस्टिंक्शन मैं करना चाहता हूं। एक ये कि हम प्रूफ करें, इट इज एडवर्सेरियल, कि हमें प्रूफ करना। सर मगर आपको जजेस ने आज कहा है ना कि 2006 से पहले ये शरीफ खानदान के थे, ये अगर आप साबित कर दें तो पूरा केस की नौयत बदल जाएगी। जी बदल जाएगी, और शुरू में भी हम ये साबित करना चाहते हैं कि पैसे थे ही नहीं। अच्छा, पैसे थे ही नहीं, कहां से पैसे शुरू हुए वो भी हमने साबित करेंगे। अब आप वो तो पता चल गया ना। देखिए वो गल्फ स्टील उन्होंने बेची, अच्छा गल्फ स्टील के 75% शेयर्स बेचे, 21 मिलियन दिरहम आया, उससे उन्होंने BCCI को लोन वापस कर दिया पूरा, ठीक है ना। उसके ऊपर जो कर्जा था और भी, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई का कर्जा था, जमीन के रेंट का कब्जा था, बहुत सारे कर्जे थे, वो 16 मिलियन दिरहम थे। उसमें जब इन्होंने 25% मजीद बेचे तो इनको 12 मिलियन मिले। बिल्कुल। तो बाकी कहां से गया? जिसके ऊपर आज जस्टिस खोसा ने पूछा 12 मिलियन दिरहम रकम 2 दहाइयों तक कहां मौजूद रही? कहां मौजूद थी? नहीं, और फिर हम तो कहते हैं थी नहीं। आप कहते थी नहीं क्योंकि आप कहते वो डिफॉल्ट कर गई थी भाई, पैसा ही नहीं था, बैंकरप्सी थी, अपने कर्ज अदा कर रहे थे। मगर इससे पहले मैं मिफ्ता से जवाब मांगूं जो बड़े स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं जजेस ने। बहैसियत वकील शाह जी मुझे एक बात बताइए, जब एक क्लाइंट बार बार अपना वकील तब्दील करता है इसका क्या मतलब होता है? इज इट? देखें जी, वकील का और क्लाइंट का रिश्ता एक तो बड़ा हाईली कॉन्फिडेंशियल सेक्रोसेंट होता है, और जो क्लाइंट है चूंकि बुनियादी तौर पर वो पे मास्टर है वकील का, इसलिए ये उसका प्रीरेगेटिव होता है कि ये नहीं कि वकील को उसने खरीद लिया ऐसा है और कामों के लिए, सिर्फ वो जो केस है, जो मतलब जो लीगल असिस्टेंस जो उसको चाहिए जिस अदालत में और जिस केस में, तो वो वकील उसको मुहैया करता है। वकील करना उसका अपना एक चॉइस है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके, आप समझते हैं। जब नहीं मैं करता हूँ, करते हैं, मगर अगर बार बार अगर एक टीम अपना वकील तब्दील करे, इससे क्या, इससे पैगाम क्या जाता है? पैगाम का तो मुझे पता नहीं, जो हमारे साथ रोज होती है ये कि या सुपरसीड हमें कोई ना कोई कर देता है। हम भी किसी के वकील होते हैं। अलवी साहब के सपोज वकील है, परसों का आए वापस अलवी साहब ने, शाह साहब थैंक यू वेरी मच, मैंने अपना वकील मुसवा को कर लिया। अच्छा ठीक है जी, वो इनका राइट है कि ये। मैं तो राइट के ऊपर तो खैर डिबेट ही नहीं कर रही, बट बहरहाल अब ये तीसरी बार चेंज हो रहे हैं वो क्लाइंट्स लिए। उसमें वकील चेंज करने की जो सबसे बड़ी थ्योरी ये है, वो यही है कि जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। जब जिस वक्त वो सेटिस्फाइड नहीं होता अपने वकील से, तो उसका राइट है कि वो एब्सोल्युटली। मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, अगर मामला इतना क्लियर कट है ना तो सारी चीजें रखें, वकील की जरूरत ही नहीं, खुद ही आदमी खड़ा होकर कहे कि ये लो, ये कागज है, ये कागज है, ये कागज है। मैंने एक प्रोग्राम के अंदर अपने 1887 में अपने खानदान का डॉक्यूमेंट पेश किया कि हाथ का लिखा हुआ 6 महीने का हिसाब इतने बड़े कागज पर, और ये कहते हैं कि हिसाब नहीं है। एक्चुअली मैं सुप्रीम कोर्ट में अपने दिफा के लिए खुद पोडियम पे खड़ी हो चुकी हूँ, अपना दिफा करने के लिए, क्योंकि मामलात वाज़ेह थे ना, सिंपल थे। तो मैंने कहा कि भी मुझे नहीं वकील की जरूरत, मैं खुद बात कर सकती हूँ, आई कैन डिफेंड माई सेल्फ एंड आई हैव बीन देयर। सो ये पैसा यहाँ से आया। हाँ, अब ये इतने, ये मिफ्ता साहब आपकी तरफ आऊंगी, अगर बाकी मामलात इतने सादा हैं, इतने सिंपल हैं, तो ना एक वुज़रा की फौज की जरूरत है जो रोज PID में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और ना ही 3-3 मरतबा वकला की तब्दीली की जरूरत है। आने वाले दिनों में
میں شاید مریم حسین کو بھی آکے حصہ بننا پڑے عدالت کا بات کرنے کے لیے, اس کے اوپر بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی. بٹ فرسٹ ٹیل می سر, جو سوالات آج اٹھائے ہیں بینچ نے وہ بڑے سیدھا سیدھا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو وصیت سامنے رکھ دیں. کیا بات ہے کہ دادا نے تمام تر پراپرٹی, تمام تر یہ ساری جو اربوں روپے کی جائیداد تھی یہ صرف ایک پوتے کو دے دی, جبکہ خاندان اتنا بڑا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ بینک سٹیٹمنٹس جو ہیں, رقم کی منتقلی کے لیے بینک ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ذرا سامنے رکھ دیجئے, دبئی ٹو قطر or Dubai to Jeddah, either which way, whatever you're feeling inclined towards at the moment. So یہ جو چیزیں مانگی ہیں, اب تو یہ واضح بینک سٹیٹمنٹس کا ذکر ہو گیا ہے, منی ٹریلز کی بات ہو رہی ہے, پیپر ورک ڈاکیومنٹس کی بات ہو رہی ہے. میں شکریہ آپ کا. بڑی عجیب سی میرے خیال سے بات ہو رہی ہے کہ اب عمران خان صاحب اگر وکیل چینج کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اگر میاں صاحب وکیل چینج کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کو آبجیکشن ہے. بھئی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے وہ وکیل چینج کریں؟ سر آپ کی مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ وکیل چینج کرنے سے کیس تمہارا تگڑا نہیں ہو جاتا, یہ چھپ رہے ہیں. یہ ہم نے تو کہا ہی نہیں, یہ تو آپ لوگ کی آرگیومنٹ تھی کہ اس لیے وکیل چینج کر رہے ہیں کہ یہ کمزور کیس ہے. تو آپ نے تو 3 دفعہ بدل لیا. میری بات سن لیجئے کہ میاں صاحب has the right to the best defense he wants, تو اس میں کیا حرج ہے کہ میاں صاحب وکیل چینج کرتے ہیں. اور یہ اگر عارف بھائی کا کہنا کہ میاں صاحب بغیر وکیل کے چلے جائیں, اگر سادہ بات ہے تو پھر عمران خان صاحب خود کیوں تشریف لے کے نہیں آ گئے, نعیم بخاری کو کیوں لے کے آئے, حامد خان کو کیوں لے کے آئے, بابر صاحب کو کیا نام یاد نہیں آ رہا مجھے, ان کو کیوں لے کے آئے, وہ بھی تو 6 وکیل کا پینل لے کے آئے. عمران خان صاحب اپنا دفاع کرنا ہے نا فرسٹ فیملی نے. یہ کیا بات کرنی کہ آپ کے پاس وکیل ہے, آپ بول رہے ہیں کہ اتنا سادہ کیس ہوتا تو ہم بغیر وکیل کے چلے جاتے, تو پھر خان صاحب بھی بغیر وکیل کے چلے جاتے. یہ تو عجیب سی غیر معقول بات ہے, غیر مناسب بات ہے. اب جو بات سبسٹنس کی ہے تو دیکھیے, یہ اس دن بھی آپ کے شو میں جب آیا تھا تو اسد عمر بھی کہہ رہے تھے, عارف علوی صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو وہاں پہ پیسے تھے ہی نہیں. ایکچولی the fact of the matter is کہ آج ڈاکیومنٹ جمع کروا دیا ہے سپریم کورٹ نے ہمارے وکلا نے, مطلب جو یہ بات بتا رہا ہے کہ ناٹ اونلی کہ ان کے پاس 12 ملین درہمز سیل پروسیڈز کے اسٹیل مل کے آئے تھے, بلکہ ایک وارنٹ بھی جمع کروایا ہے مشرق بینک کی طرف سے, جس میں مشرق بینک نے یہ وارنٹ کیا ہوا ہے کہ if for whatever reasons you are not able to get 12 million from the existing buyers, from the new buyers, then آج جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ جس بینک گارنٹی کا ذکر ہو رہا ہے مشرق بینک کی, اگر بینک گارنٹی موجود ہے اس کا مطلب ہے ٹرانزیکشن ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ان ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز منظر عام پر رکھ دیجئے پلیز. اور انہوں نے کہا کہ دبئی سے قطر اور قطر سے جدہ رقم کیسے گئی ہمیں یہ بھی سمجھا دیجئے, تمام تر بینک ڈیٹیل سامنے رکھ دیجئے, ورنہ جس طرح عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید پھر یہ محسوس ہوگا کہ تھیلوں میں پیسے لے کر گئے. انہوں نے یہ کہا کہ کیسے گئی, اس کا طریقہ بتا دیجئے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم کو بینک ڈیٹیلز دے دیجئے, کوئی طریقہ جو بھی جس طرح بھی دبئی سے بحرین ٹرانسفر پیسے ہوئے ہیں وہ انہوں نے طریقہ مانگا ہے, وہ ان کو دے دیں گے. لائک آئی سیڈ, یہ اگر روز کے روز جو آج ہمارے وہ جج نے, کوئی وکیل نے کچھ کہا, کل ان کے وکیل نے کہا, اور روز کے روز اگر شام کو اینکر حضرات اور اینکر خواتین بھی اگر عدالت لگائیں گی, اور پھر عارف علوی صاحب سر یہ ختم ہو جائے گا معاملہ اگر ایک دفعہ منی ٹریل سامنے آ جائے. منی ٹریل کا ذکر تھا صرف, اتنی سی گزارش, اگر دوسرے ہمارے بھائی ہمارے مقدمہ کریں گے, پھر اگر ہمارے لوگ جا کے دفاع بھی کریں اس پہ بھی ہم کو ڈانٹ پڑ جائے گی. سر ایک سیکنڈ میں ان کو بات کہہ دوں, مفتاح صاحب آپ کی بات سر آنکھوں پہ, ہم ادھر عدالت نہیں لگا رہے, مگر the problem is that یہ وزیر اعظم ہمارے بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے ہیں. سو اگر ان کے اوپر شک و شبہات کا سوالیہ نشان لگائے تو وہ میری فورن پالیسی دیکھ رہے ہیں, وہ میرا ڈیفنس دیکھ رہے ہیں, وہ اس ملک کی ہر پالیسی کے سربراہ ہیں سر. وہ ان کو یہ امانت کے طور پہ اس ملک کی تمام تر اختیارات اور ڈوریں پکڑائی گئی ہیں. سو یہ عدالت نہیں لگ رہی, یہ سوال اٹھ رہا ہے. میں آپ سے زیادہ چاہتی ہوں کہ میرے وزیر اعظم کلیئر ہوئیں, میں آپ سے زیادہ چاہتی ہوں کہ ان کے اوپر شک و شبہات نہ اور سوالیہ نشان نہ ہو. یہ اس لیے باتیں ہو رہی ہیں. کل منی ٹریل تمام تر آیا کر دے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کی دعا پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, وہ کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. مہر, آج کے دن جو ہے وہ میرے نزدیک 2 حوالوں سے بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ گفتگو کر رہی تھی, کلائنٹ ہمیشہ وکیل چینج کرتا ہے 2 ریزنز کی وجہ سے. ایک, یا تو وہ اس کی سروسز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا, اور دوسرا ایز ڈیلیئنگ ٹیکٹکس, کہ وکیل وہاں پر جا کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جناب میں تو نیا وکیل ہوں, میں نے تو ابھی کیس پڑھا ہی نہیں اور مجھے وقت دیجیے. دوسری جو اہم چیز آج ہوئی ہے وہ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم ہیئرنگ اس کی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کریں گے. بالکل. اب اس سے کورٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ the court is cognizant of the fact کہ یہ کیس ملکی تاریخ میں کتنی اہمیت کا حامل ہے. بالکل. وہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں گے. اور پھر آپ ان کے جو وکیل تھے اکرم شیخ صاحب, ان کا آج ایک ٹویٹ دیکھ لیجئے جو انہوں نے کیا کہ میں 2 نفل شکرانے کے پڑھوں گا کیونکہ میری اس کیس سے جان چھوٹ گئی. یہ ان کے وکیل کا ٹویٹ ہے آج.
تو گزارش یہ ہے کہ یہ جتنا چیزوں کو الجھانے اور ڈیلے کرنے کی طرف بے شک جائیں, کورٹ نے اس کو ڈے ٹو ڈے کرنا ہے. ایویڈنس اونس ان کے اوپر ہے, کچھ ایویڈنس انہوں نے کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی دے, لیکن ایونچولی اونس جو ہے وہ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے پروو کرنا ہے کہ ڈاکیومنٹس بتدریج سامنے آتے جا رہے ہیں. یہ اپنا جو سٹانس ہے وہ پہلے دن سے لے کر آج تک دیکھیے تو اس کے اندر کتنی دفعہ تبدیلی لے کے آ چکے ہیں. قومی اسمبلی میں جب پرائم منسٹر تقریر کرتے ہیں تو وہاں پر وہ قطر کے شہزادے کا ذکر نہیں کرتے. آج ایکچولی اس حوالے سے یہ بات بھی کی گئی کہ 2006 نہیں میں کچھ اور کہیں 2006 سے پہلے ثابت کیجئے, کوئی ڈاکیومنٹ ہمیں پیش کیجئے کہ یہ الثانی گروپ کے پاس ہی تھا, ان کے خاندان کے پاس تھا, قطر کے شہزادوں کے پاس ہی تھا. اس کا بھی کوئی پروف, اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے, مگر پروف کیسے دیتے ہیں جب ان کے پاس شیئرز پڑے ہوئے ہیں؟ وہ مفتاح سے کیا کہتے ہیں, I'm forgetting the bearer shares. بیرر شیئرز جب پڑے ہوتے ہیں اس کا پروف کیا ہے؟ بیرر شیئر تو میرے پاس ہو تو میرا ہے, آپ کے پاس ہو تو آپ کا ہے, وہ ثابت کیسے کرتے ہیں؟ مگر ایک قانون کے تحت اصل میں ساری کہانی یہ بنی کہ برٹش ورجن آئیلینڈز نے ایک قانون بنایا 2004 میں. 2004 میں انہوں نے یہ قانون بنایا کہ جو بیرر شیئرز ہیں ان کا کوئی بیرر کا نام ضرور ہوگا. اچھا, اس چکر میں 2006 کی ڈیٹ پڑی ہے. یعنی آپ سمجھے نا 2006 کہاں سے آ گیا بیچ میں سے, ہوا میں سے. وہ اس لیے آیا کہ وہاں قانون بن گیا کہ بیرر شیئرز کو پیچھے جو ہولڈر ہے اس کا نام ہونا چاہیے. تو اس قانون کی وجہ سے 2006 میں ٹرانزیکشنز ہوئی. پھر یہ جو ول والا معاملہ ہے نا, اچھا جب تک باپ زندہ ہے تو جو دادا ہے وہ ول نہیں کر سکتا کہ نیچے پوتے کو دے دو اسلامی شریعت کے اعتبار سے. اور جہاں وہ قطر کی بات کر رہے ہیں اس اعتبار سے بھی کوئی لکھی ہوئی تو ہوگی نا کہ کہیں کوئی خط ہوگا, کچھ لکھا ہوا ہوگا کہ ان کی خواہش یہ تھی. تو یہ سب پرچیوں پہ چلتا رہا, یہ سب کہانی ہے, پرچیوں پہ چلتا رہا. مگر میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں, انہوں نے جو کہا نا کہ مشرق بینک اور فلانے بینک نے گارنٹی کیا, دیکھیے یہی ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جو ڈیوز تھے, جو نقصان ہوا تھا گلف سٹیل میں, وہ کہیں نہ کہیں سے انہوں نے پورا کیا. یہ سارا پیسہ اسی طرح سے جا رہا ہے. اچھا کہیں نہ کہیں سے پورا کیا, اور جو مشرق بینک نے گارنٹی اٹھائی وہ بھی کسی مقصد سے اٹھائی ہوگی نا, یا ہوا میں اٹھا دی کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں ہم گارنٹی اٹھا رہے ہیں. تو انہوں نے وہ پیسہ کہیں نہ کہیں باہر لے گئے ہوں گے, پھر اس سے وہ گارنٹی ملی. مگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 12 ملین تو تھے نہیں, گلف سٹیل کے نہیں تھے. آپ سمجھی میری بات, یعنی گلف سٹیل کے نہیں تھے. پیسہ گیا, گارنٹی مشرق بینک نے اٹھا لی کہ بھئی ہم دیں گے, یہ اگر یہ نہیں پے کر سکے تو ہم پے کریں گے. اور ایسے ہی ہوتا ہے. آپ جتنی آف شور کمپنیز کے دیکھیں کہ آف شور kمپنیز کے لون دیا گیا ہے, کیا دیا گیا ہے, تو دے گیو اٹ کسی ایسٹ کے تحت. ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ کولیٹرل سیکرٹ بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو پکچر میں نہیں آتا, اور مریم نواز اور حسین نواز لون دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک وقفہ لے لوں شاہ جی, کوئکلی مجھے بتائیے کہ اگر آپ سے کہا جاتا آپ یہ کیس لڑتے خاندان کے لیے؟ کیونکہ وہ اکرم شیخ اتنے شکر ہے نا, کہہ رہے ہیں بھئی اکرم شیخ صاحب ہمارے بھائی ہیں, بس آپ لڑتے ویسے؟ اچھا نہیں میں عرض کرتا ہوں کوئکلی سر, I just want to yes or no. نہیں اگر یس ہوگا تو اس کی ریزن ہے, اور نو ہوگا تو اس کی ریزن نہیں ہوگی. مطلب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل پروفیشنل وکیل ہوں اللہ کی مہربانی سے, اور اس کو مائنیوٹلی بات کر رہا ہوں. میں پارٹی کے جو کیسز میں وہ نارملی نہیں لیتا, چونکہ بعد میں پھر ٹویٹ دینا پڑتا ہے اسی طرح. یہ کہ اگر یعنی پہلی بات تو یہ کہ اگر پارٹی کا کیس ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے, فیس لینے سے تو ہم رہے, یہ باقی وکیل تو انہوں نے تو لے لیے ہیں, انہوں نے تو کروڑوں کے ساتھ. سچے آدمی آپ سے ونڈر, I really like you شاہ جی. میں یہی مجھے فیس بھی نہیں ملنی تھی, جان بھی ادھر, اور اگر خدا نہ خواستہ لوز کر جائیں تو وہ ساری زندگی کا وہ پروفیشنل کریئر ادھر ختم. چلیں ایک وقفہ لے لیں بھئی, آپ کی سچائی پہ تالیاں. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد یہ جس بات کر رہے ہیں کہ بھی میں فیس لینے کی پوزیشن میں بھی نہ ہوتا, باقی یہ ہمارا سسٹم ہے. یہ سسٹم وہ سسٹم ہے جو آپ سوال اٹھاتا ہے کہ کیوں نہیں رولنگ پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی ایک میٹنگ کنوین ہوئی جدھر ایک اپنے سربراہ سے پوچھا جائے کہ سر آپ پہ یہ الزام لگے ہیں, یو آر دا پریزیڈنٹ آف آر پارٹی, کیوں لگ رہے ہیں, ڈو یو تھنک یو نیڈ ٹو اسٹیپ اسائڈ, واٹ شوڈ وی ڈو, یا بس آنکھیں بند جو ہیں سوال کیا جائے. مگر اس ملک میں تو باہر نیب اور ایف آئی اے بھی کہتے ہیں معاملہ ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں, تو پارلیمانی پارٹیز کی کیا جرت. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. عارف الوی صاحب ایک بات سمجھائیے گا. جسٹس کھوسا نے کہا کہ اگر جو ہے آپ 2006 سے پہلے ملکیت ثابت کر دیتے صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے, مگر اس سے زیادہ ضروری میرے نزدیک which got me thinking was, انہوں نے یہ کہا کہ سوال ملکیت کا نہیں ہے, سوال تاریخ کا ہے. تاریخ ملکیت کی کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے. سو
It intrigued me because आप लोगों ने तो अभी पूरा मुद्दा बनाया है ये ईमेल की कॉरेस्पॉन्डेंस मंजर आम पर लाके कि ये मलकियत हुसैन की तो है ही नहीं, ये तो सब कुछ मरियम का है. सो वो कह रहे हैं यार ये हमारे अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, हमारे नजदीक ये जरूरी नहीं है, हमारे नजदीक जरूरी है कि ये ओनरशिप कब से है इनकी, इज इट प्री 2006 or not? So doesn't that kind of put you on a back foot? मैं एक चीज़ को ज़रा से वजाहत कर दूं कि असल मामला ये है कि पाकिस्तान के कवानीन के एतबार से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो 2010 में लगा है. हाँ. वो पीछे नहीं जाता इतना. ठीक, जो एक कानून जिसके अंदर जजेस ने पहली पेशी में 1 नवंबर से हमसे कहा, वो उन्होंने ये कहा, नैब वालों की जब खिंचाई की, उन्होंने कहा नैब का सेक्शन 9(5) है. सेक्शन 9(5) ये कहता है कि किसी के पास प्रॉपर्टी हो, जनरल पावर अटॉर्नी हो, किसी का इल्ज़ाम हो, किसी प्रॉपर्टी के हवाले से बेनामी हो, सारी चीज़ें क्लैरिफाई की हैं और उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ उसके ऊपर जाता है. तो जजेस ने कहा कि जी सेक्शन 9(5) के तहत तो ओनर्स ऑफ प्रूफ इनके ऊपर है. अच्छा, सवाल रेज हो जाए, सवाल हमने रेज कर दिया और अच्छा कॉम्पिटेंटली हमने सवाल रेज किया ना. नैब ऑर्डिनेंस यही कहता है कि सवाल अगर रेज हो जाए तो ओनर्स ऑफ प्रूफ उनके पास है. दूसरी बात, दुनिया के सारे फाइनेंशियल कवानीन के अंदर जो अब नए भी बन रहे हैं, जो पुराने भी थे, उसके अंदर ओनर प्रूफ पहले तो बाकी क्रिमिनल लॉ के अंदर और सिविल लॉ के अंदर ये है. इसकी एक बहुत लंबी डिटेल फिर मिफ्ता भी बताएंगे, अभी इसे छोड़ दें. मैं तो चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कह दे कि भाई साहब बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, और वो शायद आगे जाके कहेगा, अभी नहीं कह रहा. मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपने जो ये सब पूरा मुद्दा बना दिया कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर मरियम है और ये अया कर दिया है हमने, वो तो उनके नजदीक जरूरी नहीं है. ये बात इस माना करके जरूरी है कि इन सारी प्रॉपर्टीज की मरियम बेनिफिशियल ओनर है. मरियम क्लेम करती है मैं नहीं हूं, तो वी हैव पिक्ड अप अ बिग होल इन दिस सारी कहानी. यानी सारी कहानी ये है कि 2006 में जिन आप चले मरियम को आप ये प्रूफ भी कर दें. नहीं, मरियम का ही डॉक्यूमेंट है, एक मरियम का ही डॉक्यूमेंट है 2006 का, जिसके अंदर फरवरी 2006 का डॉक्यूमेंट है कि वो ये कहती है कि 2004 से फलाना जो अकाउंटेंट है वो 2004 से समझा जाएगा कि वो अकाउंटेंट है. अच्छा, 2004 से कैसे समझा जाएगा जब तक शी इज नॉट द बेनिफिशियल ओनर, देन शी इज नॉट. वो भी डॉक्यूमेंट है. आप साबित कर देते हैं कि उन्होंने उसने झूठ बोला है, 2004 तक आ जाती है. आप मियां साहब के गिरबान तक कैसे जाएंगे? 2004 के एक डॉक्यूमेंट के अंदर इस या कहेंगे कि वो बेनिफिशियल ओनर है तो 4 अरब उसके पास कैसे है? 2004 के ही डॉक्यूमेंट के अंदर वो ये कहती है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये फैमिली बिजनेस से आई है, ये मेरी नहीं है, ये फैमिली बिजनेस. ये सारे डॉक्यूमेंट्स पीछे से पकड़ रहे हैं इन सारी चीजों को. मैं समझता हूं कि मामला बड़ा सिंपल सा है. कोर्ट ने ये देखना है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ के एतबार से ये अगर मनी ट्रेल साबित कर सकते हैं, साबित कर दें. कहां से पैसा आया, कहां गया. और मैं तो एक और बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर इनका इतना ही क्लीन है तो ये जो नेल्सन और नीलसन की ओनरशिप पुराने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें. 2. तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि कतरी ने किसी को लिखा होगा, नेल्सन और नीलसन वालों को कहा होगा कि जी मैं अब इनके नाम बैरेज सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर रहा हूं, तो कोई तो डॉक्यूमेंट होगा अंडरस्टैंडिंग की. मिफ्ता, मुझे एक बात बताइएगा, आज एक और बड़ा अहम नुक्ता कोर्ट ने उठाया. उनका ये कहना है कि कंप्लीट कल तक ये, क्योंकि रोज की हियरिंग होगी, कल ये हैंड इन किया जाए कि नवाज शरीफ साहब किन किन सरकारी ओहदों पे रहे हैं. और वो क्योंकि बकौल उनके 97 में उन्होंने फैसला किया कि भाई अब मैं या कोई भी हमारे खानदान में जो पॉलिटिक्स में है वो बराह रास्त बिजनेस का हिस्सा नहीं होगा. प्री 97 तो उनका पॉलिटिकल करियर हैड टेकन ऑफ कंप्लीटली, राइट. ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, वजीर आजम रह चुके थे. सो आज उनका ये कहना कि सवाल मुफादात के तजाद का नहीं है. जज साहब कहते हैं जब नवाज शरीफ ने ओहदा संभाला बिजनेस मामला तब आगे बढ़े. आपको लगता है ये एक और बॉक्स खोला जा रहा है? ये अहम है विद द होल इशू. जी, मुझे तो पहले मैं आरिफ भाई की ओनर्स बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता हूँ कि हम तो समझते थे, और आरिफ भाई भी इस पे अक्सर ट्वीट कर चुके हैं कि इनके पास तो ओपन एंड शट केस है, तमाम प्रूफ है, तो फिर इनको बर्डन ऑफ प्रूफ से परेशानी क्यों है? फिर इनके कायद जो है वो ये जाके क्यों कहते हैं, फिर ये जाके इनके कायद क्यों फरमाते हैं कि हमारा काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है, हम हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है. अगर आप तो 6 महीने से इस कौम को ये कह रहे हैं कि मियां साहब के खिलाफ तो आपके पास इनकंट्रोवर्टेबल एविडेंस है, ये तो ओपन एंड शट केस है, तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, सेक्शन 95 के एतबार से ओपन एंड शट है मेरे भाई. और तो फिर तो आप, अगर आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, और ये जो बात आप कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये है कि एक आदमी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. नैब के कानून के अंदर एक पर्टिकुलर ड्रैकोनियन कानून था, लेकिन नॉनदलेस नैब के कानून में भी ये था कि व्हेन इट इज प्रूवन दैट यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स,
This has not happened here. Sir, वो लॉजिक ये यूज करते हैं ना कि इकबाली बयान तो आ गया कि ये हमारे अपार्टमेंट्स हैं, तो अब भाई तुम बताओ, अगर मैं कहती हूँ ये मेरा स्टूडियो है, तो तुम बताओ भाई तुमने कहाँ से ये स्टूडियो बनाया, लाइट्स ये सारे कुछ कहाँ से आया सब कुछ? वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि when somebody is living इकबाली बयान जो आ गया जी, when somebody is living outside पाकिस्तान और उन्होंने आपको दिखा दिया, और जो मैं वारंट कर रहा था मेरे ख्याल से थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वारंट जो था वो मशरिक बैंक ने इशू करा था एट द बिहेस्ट ऑफ द बायर, जिन्होंने मियाँ साहिबान की फैमिली से स्टील में ख़रीदी थी, उन्होंने ये बैंक गारंटी दी थी मियाँ साहिबान को कि अगर हम नहीं पैसे दे सके तो मशरिक बैंक देगा। तो मशरिक बैंक ने गारंटी उसके बायर के बेहस पे दी थी। तो जब आपको एक $12 मिलियन दिखा दिए, आपको एक कतरी इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक से आपको दिखा दिया कि उसके पास इन्वेस्टमेंट था, आपको ये पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर इस तरह इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कि जहाँ लोग अपने पैसे लगवा देते हैं लोगों के पास, ये एक रस्म है, ये सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि आज से 2-3 साल पहले की ट्वीट है, अगेन ये पीटीआई के लीडर असद उमर की, पनामा लीक्स की डॉक्यूमेंट्स के अंदर मरियम नवाज शरीफ का नाम है। जी, मरियम नवाज शरीफ का नाम है। और आप कह रहे हैं मरियम का कोई लेना देना नहीं, आप देखिए कि इसके साथ हमने एक एफिडेविट और भी दी हुई है, विच इज अ प्राइवेट ट्रस्ट एग्रीमेंट बिटवीन हुसैन नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज शरीफ, व्हिच वाज रजिस्टर्ड, जिसका उनकी कंपनी को कुछ नहीं पता, मिनेव्रा को, जो मिनेव्रा ने खत लिखा मॉन्सेक फोंसेका को, उन्होंने कहा कोई ट्रस्ट डीड अटैच नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात देखें, ये अगर मेरी गुजारिश सुन लीजिए पूरी, कि दोनों भाई बहन के दरमियान एक ट्रस्ट डीड है, और वो ट्रस्ट डीड जो है वो नोटराइज करी हुई है लंदन के अंदर 2004 बार के अंदर, जो भी है 2006 में, मुझे तारीख याद नहीं है, सो आई विल नॉट से दिस, फिर कोई गलती ना हो जाए। एक लंदन के अंदर एक नोटरी पब्लिक ने उसको नोटराइज करा हुआ है, उसको वो ऑथेंटिकेट करा हुआ है। ये तो सीधी सीधी बात है। ये पैनामा के अंदर ट्रस्ट डीड नहीं थे, मोज़ेक फोंसेका एक लॉ फर्म है, उसको हर जाके हर चीज़ उसके पास दिखवानी ज़रूरी नहीं है। अगर नीलसन या नेटसॉल का अगर ओनर चेंज हो रहा है तो दे डोंट गो, मतलब वो तो एक शेल कंपनीज है, ओनर तो जो बेरर है वो है वो। अच्छा, एक और बात मैं समझना चाह रही हूँ, अगर एक और बात मैं समझना चाह रही हूँ, आज शहबाज शरीफ को भी आप लोगों ने घसीटने की कोशिश की है सारे केस के अंदर, अल तौफीक केस के हवाले से, कि भाई हुदैबिया पेपर मिल्स का जो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की थी, 34 कितने थे, 34 करोड़ डॉलर, 34 मिलियन डॉलर, 34 मिलियन डॉलर की जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थी, वो पैसा कहां से आया था, शहबाज शरीफ भी बताएं, जिसके ऊपर जज साहिबान ने कहा भाई वो फरीक नहीं है केस में। आप लोग सोच रहे हैं उनको भी फरीक बनाना? नहीं, मैं कहता हूं ये सारे देखिए एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के जो ओनर्स रहे हैं ना, दे कम अंडर क्वेश्चन। अच्छा। और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रखे गए तो उस वक्त कोई कतरी लेटर होगा भाई, यानी आप समझ नहीं रही, इतना केस खोखला है, इतना केस खोखला है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अगर रखे गए थे, ऑफिशियली रखे गए थे, और उन्होंने उसको पकड़ लिया था, अपार्टमेंट्स बिक नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, तो कतरी ने कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट दिया होगा ना वहां पर। हाँ, नवाज शरीफ के बच्चों और वालिद के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान टैक्स चोरी, किसका था? शहबाज शरीफ के थे। जब केस बड़ा सिंपल है, और केस की सिंप्लिसिटी, हम जो सारी लीगल टर्मिनोलॉजीज में बात कर रहे हैं, मैं खुद एक वकील हूं, लेकिन जो अवाम है वो इन चीज़ों से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो पिकअप नहीं कर सकते इन चीज़ों को। I agree. तो बुनियादी जो बात है मेरे नज़दीक, एक ले मैन भी उसको बड़े आसानी से समझ जाए, वो ये है कि जिस दिन इन्होंने ये खबर बाहर आई कि पनामा में वहाँ पर ऑफशोर कंपनीज हैं और वज़ीर आज़म के ख़ानदान के उसमें हिस्से हैं, ये जो भी सूरत हाल है, तो उस वक्त से लेकर आज तक प्राइम मिनिस्टर के बयानात में इतना फ़र्क क्यों है? पहले दिन ही उन्होंने कौम के सामने सारी चीजें उन्होंने खोल कर क्यों नहीं रख दी? उन्होंने पहले दिन जो स्टांस लिया और आज के दिन तक उनका जो स्टांस है, उसके अंदर 3-4 दफा वो तब्दीली लेके शायद वो कहते हैं आप समझने से कासिर हैं, मामला बड़ा सिंपल है, आप समझने से कासिर हैं। शाह जी, आप भी नहीं ज्यादा समझते हैं। मुझे ये बताएं शाह जी कि ये बड़ा ही वाकई बहुत भारी केस है, बहुत अहमियत का हामिल है, तगड़ा बेंच बताया जा रहा है in the history of Pakistan. It is being headed by a very upright, honest Justice Khosa साहब, who has a great reputation. मगर मुझे बताएं बोल्डनेस के हवाले से उनकी क्या रेपुटेशन? न डर है, इतना बड़ा फैसला करने की सकत रखते हैं, पावे वो उनके हक में जाए या इनके हक में जाए, वो ये सोचे बगैर कि ये तीसरी दफा नवाज शरीफ वजीर आजम बन रहा है, ये दो दफा उसके साथ हैंड हो चुका है, तीसरी दफा उसे हटाना वो मामूली यूसुफ रजा गिलानी नहीं है, माजरत के साथ, जिसको घर भेजा जा सकता है। मैं आज पहली बात तो ये है कि मतलब है कि मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जज बनता ही वही है, या जब बन जाता है तो वो बहुत बोल्ड होता है, लेकिन अगर कोई जज बोल्ड नहीं है मतलब तो फिर मतलब सर नजरिया जरूरत किस बला का नाम था, ये तो मैं आपकी इस थ्योरी से अग्री नहीं करती। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब आपने पूछा है सिर्फ इस बेंच के बारे में,
ये बेंच बड़ा कॉम्पिटेंट भी है, बोल्ड भी है। बोल्ड है, मैं बोल्डनेस के ऊपर पूछा। आई नो दे हाईली गुड अच्छी रिप्यूट वाले ऑनेस्ट जज साहब, मैंने बोल्डनेस के ऊपर पूछा। खोसा साहब बहुत ही बोल्ड भी, कॉम्पिटेंट भी, शरीफ नफ्स और बड़ा, और विद इन ए मिनट। मुझे कोई मिसाल दें उनकी बोल्डनेस की। एक बोल्डनेस की अब मिसाल में ये तो नहीं कि वो कोई ऐसा फैसला अगर आपके जहन में है। एक नहीं, बेशुमार फैसले उनके ऐसे हैं, और बड़े क्विक पिक करने वाले बात को, वेरी क्विक। मतलब वो उन जजों में, उन लोगों में से वो देखते रहे, पढ़ते रहे, वेरी क्विक। अच्छा, इसलिए इस बेंच का जो भी फैसला हो, मुझे नहीं पता कि दिस वे आर दैट वे, लेकिन वो फैसला इतना यानी सैक्रोसेंट होगा कि वो पार्टियों का मुझे नहीं पता, फरीकैन का नहीं पता कल अलवी साहब मानते हैं या नहीं मानते, या दूसरा फरीक मानता है या नहीं मानता, लेकिन पब्लिक जो है वो अच्छा, जस्टिस खोसा ने आपको ये भी कहा कि नैब के चेयरमैन के खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं जाते? क्या इसके ऊपर भी आप गौर फिक्र कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हम मुसलसल गौर फिक्र कर रहे हैं, बल्कि जब नैब का चेयरमैन लग रहा था तब हम वाहिद पार्टी हैं जिसने जब भी प्रोटेस्ट किया था कि इसका पास्ट शेडी है, और अगर आप उठाकर देख लें तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी उस एतबार से। मगर मैं एक और चीज बता दूं, देखिए ये सारे मामले के एतबार से ऐसी बात भी नहीं है। नहीं, देखिए वो किताबों के अंदर नहीं, एलिगेशन है, मैं बिल्कुल क्लियर एलिगेशन, मेरी बात तो सुन लेना। देखिए आपके पास जब वक्त आएगा आप उसको कर दीजिएगा। मैंने डॉक्यूमेंटेड बातें रखी हैं, वहां पर ऐसी हवा में से नहीं पकड़ी हैं। डॉक्यूमेंटेड बातें हैं कि इन्होंने जब ये ज़िया-उल-हक साहब के साथ थे तो क्या क्या किया, और वो किताबों की ज़ीनत बन चुकी है। मगर मैं आपसे उस बात पर नहीं कह रहा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि फिलहाल मामला ये है कि अगर इन्होंने जिस दिन भी खड़े होकर कुछ बात करनी है, मामला खोखला है। दे आर नॉट एबल टू लिंक द स्ट्रैंड्स जो इन्होंने कहानी पहले ये अल-अज़ीज़िया गए, अल-अज़ीज़िया की अब कहानी गायब हो गई जी। तो ये इतनी सारी कंट्रडिक्शंस, और जब झूठ बोला जाए तो ये कंट्रडिक्शंस जो हैं अल्टीमेटली गले में पड़ेंगी। और अभी मामला चल रहा है, कभी कुछ कहा जाएगा, कभी कुछ कहा जाएगा। लेट देम कम एंड स्टैंड अगेन। लास्ट क्वेश्चन। लेकिन उसमें जो एक चीज है जो हमें जहन में रखनी चाहिए, वो कि अगर कमीशन बनता है तो आप माजी के जो कमीशन जितने हैं उनके फैसलों का देख लीजिए कि हुकूमत ने क्या हशर किया। ओके सर, मुझे एक बात बताइए। कमीशन, I agree, I absolutely agree. मुझे क्विकली सर बताइए, डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग और मॉरली एथिकली स्पीकिंग, आपको लगता है जैसे इल्जाम लगे थे, जिस तरह भी खोखर साहब कह रहे थे, डू यू थिंक कि क़यादत को स्टेप असाइड कर देना चाहिए था और एक और वजीर आज़म मुंतखब होना चाहिए था? कि यार हमें पहले साफ होना चाहिए और फिर? आई थिंक कर देना चाहिए। ये इन माय ओपिनियन, इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन। और एक ऑनेस्ट ओपिनियन, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। और बताइएगा मिफ्ता क्विकली कि क्या मरियम और हुसैन अदालत में पेश होंगे? अगर अदालत इनको तलब करेगी तो ज़रूर पेश होंगे, अगर ज़रूरत आएगी तो ज़रूर पेश होंगे। इसमें क्या मतलब कोई अदालत से बड़े थोड़ी हैं, अगर जब कानून से बड़े नहीं है, जब अदालत बुलाएगी वो हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इस मुल्क में किसी को भी कानून से बड़ा नहीं होना चाहिए, और एक नन्ही तैयबा भी है जिसके बारे में हम जानते हैं, मगर इस मुल्क में तगड़े इतने हैं कि उस नन्ही तैयबा का जो इंसाफ है वो बहरहाल अभी मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। मगर एज वी आर लुकिंग एट, शायद ऊपर से ही शुरू होना पड़ेगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसाफ नीचे तक मुंतकिल हो। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।